Hi, how are you students? This is Nagarajit P, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous classes, we used to solve the problems in respective of journal entry. In this class also, we are going to be continue the remaining problems in respect of that. Okay, in that, journalize the following transactions in the books of Sri Raju. Okay, you have to write the journal entries in the books of Sri Raju. In the format you have to write like this. Okay, look at the first one transaction. On January 1st 2017 commenced a business with cash rupees 40,000. Okay, if you are going to be commence the business, you need to have a capital. The capital is in the form of what? Cash. So cash and capital is going to be coming to the business. So if the cash is going to be coming to the business, then the asset value is going to be increased. If the asset value is going to be increased, then the cash is to be debited, and the capital is going to be brought into the business, and the capital value is also going to be increased. So if the capital increase, then capital is to be credited. Okay, write down the date as 1st January 2017. Cash account debitor to capital account 40,000. Being started business with capital. Okay, the next one. January 5th bought goods from Ravi rupees 10,000. Bought means purchase. Bought ಅಂದ್ರೇನು? Purchase. ಏನು purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ? Goods. Okay. The goods nothing but stock. If you are going to be purchase the goods, then the stock is going to be increase. Stock is nothing but asset. Okay. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರವಿ, ರವಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರವಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ 5th January 2017. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to Ravi account 10,000. Being goods purchased from Ravi on credit basis. Next, sold goods to Vinayak. On January 8th, goods was sold to Vinayak on credit basis rupees 15,000. Okay, so if we are going to be sell the goods to the Vinayak on credit basis, it is a credit transaction. Vinayak is a debtor. Okay, if the goods is going to be sold to the debtors on credit basis, okay, then the debtor value is going to be increased. So if the debtor value increase, then the asset value is going to be increase. Okay, ಸೊ ವಿನಾಯಕ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿನಾಯಕನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. being goods sold to Vinayak on credit basis. Next, return goods to Ravi rupees 300. On January 5th, we purchased the goods from Ravi rupees 10,000. Okay, but in the date of January 10th, the same goods worth rupees 300 is going to be returned to the Ravi. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಿ ರವಿ ಹತ್ರ 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಅದೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರವಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರವಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅವರು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 300 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರವಿಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, 9,700 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರವಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರೋದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 10ನೇ ತಾರೀಕು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 10/1/2017 Ravi account debtor to purchase return account 300. Being goods return to Ravi. Next, on January 12, 2017, Vinayak returned us goods rupees 300. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿನಾಯಕ್ಕಿಗೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ವಸ್ತುಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು? 300 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನಾಯಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವಿನಾಯಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಹೋಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹೋಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿನಾಯಕ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೊ ವಿನಾಯಕ್ ನಮಗೆ ಇವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ರಿಟರ್ನು? 14,700 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 14,700. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್.
ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ 12/1/2017. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಮಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಯಾರು, ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 300. Being goods returned by Vinayak. Next, paid Ravi 5,000 by cash and the balance through check. ರವಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 9,700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. 9,700ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ವಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4,700 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರವಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ 4,700 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರವಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 15/1/2017. Ravi account data to cash account to bank account. ರವಿಗೆ 10,000ಅಲ್ಲಿ 300 ಲೆಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು, 14,700. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ, 5,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಸಾರಿ, 10,000ಅಲ್ಲಿ 300 ಲೆಸ್ ಆದರೆ 9,700 ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ, 5,000 ಕೊಟ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 9,700 ಮೈನಸ್ 5,000, 4,700. ಓಕೆ, ನರೇಶನ್ being cash paid to Ravi and the balance amount paid through check. Next, received check from Vinayak rupees 10,000 and balance received by cash. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು. ಬಟ್ ವಿನಾಯಕ್ಕಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿನಾಯಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ವಿನಾಯಕ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, 14,700 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿನಾಯಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 4,700 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅವೆರಡನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಟಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಣ. ಸೊ ಡೆಟಾರಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್. 15,000 3,300 ಲೆಸ್ ಆದರೆ 14,700. ಇದು ವಿನಾಯಕ್ಕಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 10,000 ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 14,700 ಮೈನಸ್ 10,000 ಎಷ್ಟು, 4,700. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 14,700 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನರೇಶನ್ ಬೀನ್ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನಾಯಕ್ and balance amount received through cash. Next, withdrawn cash ₹1,000 and goods ₹500 for domestic use. Domestic use nothing but personal use. Okay, the proprietor of the business is going to be withdraw the cash ₹1,000 and goods ₹500 from the business for the personal use. If there is a transaction related to personal use, then there will be an account that is drawing account. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 21/2017 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶಿಗೆ 1,000, ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ 500. ಸೊ 1,000 + 500 1,500. ನರೇಶನ್ being goods and cash withdrawn for personal use. Next, paid for printing charges ₹500. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 25/1/2017 printing
charges account, printing charges account data to cash account. Fine. There is being printing charges paid. Okay, so this is all the transaction related to that problem. Now let us we make the total of this. First debit column ಮಾಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 92,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 92,000. total. Okay, so this is all about this problem. Okay, now let us move to the other one. Okay, the next one is journal entries in the following transactions in the books of Sri Ramesh. In the format also you have to write like that. Journal entries in the books of Sri Ramesh. Look at the transaction number 1. January 1st 2017 started the business with cash rupees 50,000 and bank balance rupees 25,000. So the person, the proprietor is going to be started the business by investing the cash and the bank balance. Okay, so cash is also going to be come into the business and the bank amount is also going to be come into the business in the form of what? Capital. So cash and bank balance is going to be increased. So the asset value is also going to be increased. So if the asset value increase, then it is to be debited, and the capital is going to be increased, then the capital is also going to be credited. Okay, write down the date as 1st January 2017. Cash account data bank account data to capital. Cash is rupees 50,000, bank rupees 25,000, and total capital is 75,000. B. Started the business with cash and bank balance. Next one. Bought goods worth rupees 20,000 and less trade discount 10% from Navin Traders. It is a credit transaction. Navin Traders is a creditor, that is liability. If we are going to be purchase the goods on credit basis, then the liability is going to be increased. If the liability increase, then the Navin Traders is going to be credited. Okay, so if you are going to be purchase the goods, then the stock is going to be comes to the business and the asset value is going to be increased. So purchase is to be debited. Trade discount, goods na purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಸಿಕ್ತು.
ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? 10%. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 2nd January 2013 purchase account data to Navin traders account to discount account. ₹20,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ ₹2,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟು. ಸೊ ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ₹15,000. ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ purchase on credit basis and discount receipt. Next, 5th January, Raj and Company bought goods from us. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮಿಂದ. ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ಡೆಟಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ತ್ ₹10,000 ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹4,000 ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿತಿನ್ 1 month. ನೋಡಿ, ₹10,000 ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ₹4,000 ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? ₹6,000. ₹6,000ನ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪೇಯಬಲ್ ವಿತಿನ್ 1 month, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 5th January 2017 ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ? ₹10,000. ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? ₹4,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು? ₹6,000. ₹6,000ನ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ credit basis. Next,
January 7th, paid to Naveen traders cash rupees 10,000 and also rupees 7,000 by check, 7,500 by check in full settlement of his account. ನೋಡಿ, ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ? 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು? ನಾವು ಅವರಿಗೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶು, 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್. ಟೋಟಲ್ 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 18,000 ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 500 ರುಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 500 ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 7/1/2017 ಪೇಡ್ ಟು ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು? 18,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? 7,500. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 7,500 17,500. ಬಟ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು? 18,000. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 500. ಈ 500 ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೀನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನರೇಷನ್ ಬೀನ್ ಗೂಡ್ಸ್ being cash paid to Naveen traders and discount received. Next, received commission ₹1,000 and interest ₹500. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಎರಡೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ನು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, 9/1/2017 cash account data to commission account cash account data to commission account to interest account. ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು? 1,500. being commission and cash received. Commission and interest received. Next, paid for rent ₹1,000 and cottage ₹300. ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಟೇಜ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್
ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದುಡ್ಡು, ಕ್ಯಾಶು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 11/1/2017 ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1000. ಕಾರ್ಟೇಜ್ 300. 1300. ಬಿ ಕಾರ್ಟೇಜ್ and rent paid. Okay, so this is all about this transaction. Let us make the total of this. Credit column na first total ಮಾಡಿ. Credit column na total ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,25,800. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ 1,25,800. Okay, so this is all about this problem. Okay, this is all about this class. In the next class we are going to be start the next chapter. Okay, so this is all about the today's class. Thank you.